One thing about New York City, you're here or you're nowhere. You cannot achieve this level of anxiety, hostility, and paranoia anywhere else. It's really exhilarating. 버스 타고 룰루랄라. 뉴욕시로 진출 중인 캠퍼스 커플 개츠비와 애슐리. 학교 신문사 기자인 애슐리가 유명 영화 감독 롤란 폴라드와의 인터뷰를 성사시킨 덕분에 Wanted to do something special. 이들은 겸사겸사 뉴욕 맨해튼 데이트 계획을 세우는데요. 하지만 여친과의 1박 여행에 잔뜩 부푼 개츠비와 달리 Just like to say that what an honor this is for me. I just want to say you're 애슐리는 예술가 분위기 물씬 풍기는 롤란 감독과의 인터뷰에 초집중하고 This is your first meaningful assignment. Would you like a scoop? of. How long does it run? 감독이 은근슬쩍 던진 신작시 사회 미끼를 덥석 물고 마는데요. I can't make lunch. What? Why not? I have to see his film. You do? Oh, it's an unbelievable opportunity. Well, we have a lunch reservation. Well, I mean, you wouldn't want me to have to say no to the screening. Carlisle at 3. 그 탓에 개츠비의 완벽한 데이트 플랜은 초반부터 와르르 무너져 버립니다. 그때 뉴욕 살던 시절 동창의 영화 촬영 소식을 접한 그. Do you want to be in it? No. Come on, man. No. We're just 에이, 빼시기는. these people were no shows. 그런데 이 길거리 캐스팅에는 엄청난 인연이 숨겨져 있었으니 Jan Tyrell. Hi. Yeah, you're Amy's little sister, right? Good to see Good to you. see you. Should we do 상대역이 무려 전 여친 에이미의 여동생 첸이었던 겁니다. Faster now, right? Yeah. She's totally mad with lust and she can't let go of you. So she kisses you and then she bursts away. If we're gonna do it, let's do it right. Action. 어색한 상황에서 어색한 상대와 키스신을 촬영해야 하는 개츠비. Cut. Hey, are you gonna keep your mouth closed? I have a girlfriend, Chan. I don't think I could do this. It's funny, when we were kissing, I thought I heard you wheezing. You know, I always remembered you as a very snotty kid. Action. 이번엔 본때를 보여주마 꼬맹아. 심기일전했으나 Cut. It's better. Josh, he's way too uptight to open up his mouth. Hey, Can't- are you still saying that, Shrink? Give me a break, all right? I was just taking a walk. He asked me to help out, all right? I've never acted before. Action. 이젠 기계처럼 입을 맞추는 두 사람. 더 이상 물러설 곳 없는 개츠비도 입을 활짝 벌려봅니다. 그렇게 뉴욕 시내를 적시는 봄비처럼 촉촉한 키스신 촬영. 드디어 성공! See? I knew you could do it. Hey, and I Josh. won't tell your girlfriend. Hey, Josh, you liked it? You want a different version? I No, gave you no. We're good with that version. That's the version. We're sticking with that. 한편 개츠비의 현 여친 애슐리는 지금 뭘 하고 있을까요? I can't. I can't do this. I'm Raleigh. sorry. I know. I'm sorry. Don't drink. Oh, God. Shouldn't we go after him? That's the sure sign he is gonna drink. 결국 자기가 만든 영화가 부끄러운 나머지 빤스런해버린 감독을 찾겠다고 나서는 애슐리. Lip's just a spy. Let's go, Ashley. We're blowing the day and it's so moody out. We could be on the ferry or the top of the Empire State Building, in black and white. 딴 남자 따라다니는 여친 좀 지친다 싶은 그 순간. Oh, my God, Sam, what are you doing here? What the hell? Hey, you take it. I'll get the next. 개츠비는 방금 전 찐한 키스를 나눈 전 여친 에이미의 여동생 첸과 또 마주치게 되죠. Calling for her. My parents kept warning her. It's supposed to be one tiny little lousy hour interview. Instead, you know. Well, then maybe you better step in and assert yourself. Oh, Christ. All right. All right, it's your idea. What do you think I should say? There's nothing you can say. What do you mean? 전화 거는 일만으로도 오락가락하는 남친과 달리 감독 찾아 직진 중인 현 여친 애슐리는 Mr. Pollard? You're two friends. Oh, my God. You're Francisco Vega. Oh, I mean, look at me. 평소 동경하던 배우 프란시스코 베가에게 저녁 식사 초대를 받는 잭팟을 터뜨립니다. Cloudy. 그런데 이게 또 일이 꼬이려는지 On a brighter note, Francisco Vega is in town with his new main squeeze on his arm. All our spies could 안 돼! 개츠비 보지 마! Ashley
and Wright, a beauty 어머, queen from Tucson, 벌써 Arizona. 봤구나. They were spotted later having drinks over. Jesus, I need a drink. I need a cigarette. What I really need is a Berlin ballad. 좁디 좁은 뉴욕 바닥에서 도대체 만나지질 않은 연인들의 운명적 엇갈림. 과연 봄비가 내리는 뉴욕에서의 로맨틱 데이트는 성사될 수 있을까요? 영화 레이니 데이인 뉴욕입니다. 로맨틱한 도시 뉴욕에서 펼쳐지는 청춘들의 삼각 로맨스를 다룬 영화 레이니 데이인 뉴욕은요. 현재 할리우드에서 가장 주목받고 있는 스타 티모시 샬라메, 엘르 페닝, 셀레나 고메즈까지 총출동! 영화 팬들의 눈을 황홀하게 만드는 작품입니다. 그렇다면 이 영화에 대한 관심도를 극상으로 끌어올린 히트맨은 누구일까요? 후보 1번, 유명 영화 감독과 시나리오 작가, 유명 배우까지 하루 사이 영화계 거물들을 섭렵한 그녀, 애슐리 역의 배우 엘르 페닝. We've dated a few times. Mine is ASHLEIGH. 후보 2번, 뉴욕을 거니는 것만으로도 그림이 되는 우유부단한 평양미남, 개츠비 역의 배우 티모시 샬라메. I don't know where I get this perverse streak in my system from. I don't know. When you say that when you're in the paper. 마지막 후보는 극중 모든 인물들에게 예측 불가능한 해프닝을 제공하는 예술가의 도시 뉴욕. 드디어 공개! 오늘의 히트맨은 바로 이 사람! 방황하는 청춘의 표상, 개츠비를 연기한 배우 티모시 샬라메입니다. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. 티모시 샬라메는 2018년 개봉한 콜미 바이 유어 네임을 통해 순수하고 섬세한 소년 엘리오를 완벽하게 연기한 바 있는데요. Call me by your name and I'll call you by mine. 또 레이디 버디의 지적 허세 가득한 캐릭터 카일. 뷰티풀 보이의 약물 중독에 빠진 위태로운 소년 닉. 작은 아씨들의 장난기 넘치는 이웃집 도련님 로리로 변화무쌍한 그만의 필모그래피를 쌓아오고 있죠. 조물조가 섬세하게 빚어놓은 저 특성과 콧날. 정말이지 히트다 히트. 그지? Delaying the inevitable. 고전 영화, 클래식 재즈를 좋아하는 별난 사랑꾼 캐릭터 개츠비와 티모시 샬라메의 아련한 외모가 만나 완성된 설렘 유발 히트씬. 만나보실까요? With temperatures in the 60s, rain is. I've got to check out some paintings at the Met for fashion class if you want to keep me company. I don't know why you couldn't have just. 현 여친 애슐리 대신 첸과 함께 미술관에 가기로 한 개츠비. 비 때문에 젖은 옷을 갈아입으려는 그녀를 따라 첸의 집에 들어가게 됩니다. 그런 개츠비에게 피아노 한 대가 눈에 들어오는데요. Wow, I've telegraphed and phoned, sent an airmail special too. Your answer was goodbye. There was even postage due. 아날로그 감성 풀 장착한 영화 레이니 데이인 뉴욕의 히트맨. 티모시 샬라메의 음악적 재능을 느낄 수 있었던 이 영화의 히트씬입니다. That's pretty. Interview with the director. 오늘의 히트작 레이니 데이인 뉴욕. 그 속에서 당신의 심장을 히트하는 배우 티모시 샬라메. 그의 시선 강탈 영화들은 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 영화 구성의 기본 단위 씬. 그 중에서도 명장면만 쏙쏙 골라 거두절미하고 보여드립니다. 난다긴다는 명장면 파티. 엔차관람 유발, 빨간 버튼 꾹 누르고 싶은 신나는 오늘의 주제는 가서는 안 될 외딴 곳에 간 사람들의 이야기. 깜빡이 없이 훅 치고 들어와 심장 쫄깃하게 만드는 문제적 공포영화 속 신난다. 지금 바로 출발합니다. 신난다 명장면. 그 첫 타석에 들어선 영화는 I thought it'd be nice to ask Grace to come with us and, you know, you can have some fun, get to know her a little better. Are you crazy? No, Aiden, I'm not crazy. Grace is part of my life. 아빠의 불륜으로 자살을 선택한 엄마 로라의 장례식 후 6개월 만에 사건의 원인이 된 내연녀 그레이스와 크리스마스를 보내야 하는 남매의 이야기. 바로 영화 별장에서 생긴 일입니다.
don't think I should go to the city. Why? Because I don't want to leave you here with the kids if you're not feeling. It was my idea, and it took a couple days. I can do a couple days. 문제는 아빠가 일 때문에 이들만 남겨두고 별장을 떠나면서 시작되는데요. 그때부터 그레이스의 신경을 건드리는 기분 나쁜 일들이 연이어 일어나고 그녀는 엄마의 죽음에 앙심을 품은 남매 에이든과 미아가 자신을 괴롭히기 위해 벌이는 짓이라 생각합니다. 애써 외면해보려던 그레이스. 하지만 악몽에 시달릴 정도로 스트레스가 크게 달하죠. 게다가 갑자기 어마어마한 폭설과 함께 별장의 전기와 물이 동시에 끊겨버리는 상황이 발생하고 맙니다. 결국 아이들을 다그치는 그레이스. Did you do that? Is this some kind of joke? 어라? 얘 표정도 심상치 않네. 그 와중에 그레이스는 꼭 먹어야 하는 신경과 약은 물론 별장에 데려온 반려견까지 사라졌음을 알게 되는데요. Grady! Where's Grady? 결국 견디지 못하고 탈출을 선언하는 그레이스. What are you talking about? We can't leave. It's not up for discussion. Look outside, Grace. That's crazy. 이쯤에서 별장에서 생긴 일 명장면 나갑니다. 일단 탈출은 했지만 이쪽 저쪽 그쪽 다 둘러봐도 보이는 건 소름 끼치게 새하얀 눈뿐. 그렇게 그레이스는 사막보다 더 아찔한 눈밭을 홀로 헤매게 되는데 그때 발견한 익숙한 발자국들. 그 끝에 있는 건 바로 그레이스가 방금 전 나왔던 그 별장이었습니다. 이제 탈출의 희망마저 사라져버린 그녀. 과연 그레이스를 미치게 하는 이 일련의 사건들은 정말 아이들의 장난인 걸까요? 아니면 자신의 죽음을 눈치채지 못한 그레이스의 환상인 걸까요? 영화 별장에서 생긴 일입니다. 어머니는 5년 전에 돌아가셨다고요? 네. 연락받고 당황했겠어요. 그렇다기보단 어렸을 때 부모님이 이혼하셔서 엄마랑 왕래가 없었거든요. 제하고는 아버지도 다르고. 배다른 동생 지유를 맡기기 위해 엄마 친구를 찾아간 유미. 그녀에게 이모라 불리는 호텔 주인 경선이 보갈 데 없는 이들 자매를 따뜻하게 맞아주지만 난 네가 온 게 꼭 운명 같다는 생각이 든다. 전 지우 봐주시는 것만으로도 감사한데요. 현실에선 있어서는 안 될 살떨리는 공포 상황이 속출하는 그곳. 지금 언니 뒤에서 웃고 있는데. 두 번째 명장면을 만날 수 있는 영화 호텔 레이크입니다. 이제 어디 가? 아까 얘기했잖아. 이모네 간다고. 불길한 조짐은 처음부터 있었으니 동생 지유를 태우고 호텔에 가던 중 어떤 여자를 발견하는 유미. 아니 저기 무서운데 왜 때문에 확인하러 가시는 거냐고요. 그렇게 꾸역꾸역 호텔까지 오긴 왔는데 그때부터 사람인지 귀신인지 모를 무언가가 이들 자매 주위를 맴돌고 7, 8, 9, 정체불명의 무언가는 동생과의 놀이 중에도 등장. 너 누구랑 얘기해? 유미에게 보고 싶지 않은 환상을 자꾸 보여줍니다. 그걸 또 확인하려는 유미 너도 너다 진짜. 아우. 저기요가 고개를 돌렸을 때 어떨지는 상상에 맡기면서 오늘의 두 번째 신난다 보고 가실게요. 동생 지유를 엄마 친구 경선에게 맡기고 호텔을 나선 유미에게 전화 한 통이 걸려옵니다. 다 봤는데 없는데요? 일하는 아줌마는 방에 가봤어? 아니 그게 지문 다 있는 걸로 봐서는 유괴나 이런 건 아닌 것 같아요. 갑자기 사라진 동생의 죄책감을 느낀 유미는 근처 놀이공원을 이잡듯 뒤지지만 땅으로 꺼졌나 하늘로 솟았나 동생은 보이질 않습니다. 그런데 그때
저기요 누나, 애 아직 못 찾았어요? 낯이 익다. 자세히 보니 영화 과속 스캔들로 유명한 배우 왕석현 되시겠습니다. 그런 왕석현이 이 영화에선 강한 능력을 가진 중딩 영매로 출연해 반가움을 더했죠. 맞으면 한 번, 틀리면 2번이야. 너 여기서 뭐해? 여기 살아? 너 애 본 적 있지? 어디 있는 줄 알아? 혹시 네가 데리고 있어? 대답 꼬박꼬박 잘하다가 갑자기 폭주하기 시작하는 영원. 중딩 영매는 그만 겁에 질려버리고 맙니다. 아무래도 이거 내가 건드릴 게 아닌 것 같아. 이젠 아예 물리력을 행사하며 사람을 패대기치기까지 하는데요. 건드려선 안 될 그것의 정체는 도대체 무엇이었을까요? 한적한 호텔에서 벌어지는 기괴하고 끔찍한 사건의 전말. 여기에 사람 돌아버리게 하는 게 있거든. 영화 호텔 레이크입니다. 대한민국 3대 흉가이자 CNN 선정 세계 7대 괴기스러운 장소로 뽑힌 곳 곤지암 정신병원 되겠습니다. 심령현상 방송을 위해 뭉친 호러타임즈 멤버들. 어느 날 이들은 최악의 호러 스팟 곤지암 정신병원 체험 생중계에 나서는데요. 자자자, 좀 있으면 귀신들 출근할 시간이야. 동물이야. 으스스한 자태 뽐내는 정신병원 건물에 호기롭게 발을 디뎠다 아비규환의 사태를 맞이하게 되는 이들의 이야기가 신난다. 마지막 명장면을 뽑아낼 영화 곤지암입니다. 스무기 멘트. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해. 발길 내딛는 곳곳 이상한 징조들이 멤버들을 놀라게 하지만 대담하게도 이들은 영혼을 불러내기 위한 강령의식을 진행하죠. 자, 이제 강령의식 시작합니다. 음산한 기운과 함께 오늘의 마지막 신난다. 레디 액션! 유박 떨어지고 낙하하는 방울에 혼비백산. 방 밖으로 도망 나온 멤버들. 그런데 소란이 가라앉은 뒤 대장. 애들 눈치 못 챘지? 지금 막 소리 지르고 난리 났어. 10만. 어허, 요놈들 봐라. 사실은 호러타임즈 제작자인 하준이 일부 멤버와 짜고 상황을 조작한 것. 자, 옆에 있는 문 달린 관을 한번 살펴보겠습니다. 그런 줄도 모르고 계속되는 생중계. 뭐라? 얘 또 연기 리얼하네. 야, 이승우 너 장난하지 마! 진짜 장난했어! 이쯤 되면 다 버리고 꽁지 빠지게 도망쳐야 할 타이밍이건만. 멘트. 제가 다시 팔을 집어넣어 보도록 하겠습니다. 왜 그러는 건데? 그때 승욱의 객기에 흥분한 멤버 지현이 말릴 새도 없이 문의 구멍으로 팔을 넣어버립니다. 괜찮은 건가? 뭐가? 내 이럴 줄 알았어. 그 누구도 믿을 수 없는 아수라장. 이 역시 조작인 걸까요? 아니면 악령의 장난인 걸까요? 지금 여기 있으면 안 돼. 우리 빨리 나가야 된다고. 말이 필요 없는 메이드 인 코리아 호러. 영화 곤지암입니다. 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 BTV에서 마음껏 양껏 실컷 풀타임으로 감상하세요. 여러분 반갑습니다. 순한맛 전체 관람가부터 애들은 가라 19금 청불영화까지 영화의 극과 극을 하나의 주제로 연결해 소개한다. 극단적 두 클립의 두 클립. 애즈계 인사 박수입니다. 코로나 바이러스의 창궐로 온 국민이 자가격리, 집안에 갇혀서 지내고 있는데요. 여전히 경각심을 잊지 말아야 할 상황에서 바깥에 나가고 싶다, 이곳에서 탈출하고 싶다 라는 생각 해보셨을 것 같습니다. 해서 본격 대리만족 특집. 오늘은 지옥 같은 감옥에서 탈출하려는 강력한 의지 가진 주인공들의 실화 바탕 영화 두 편을 가져왔습니다. 자유를 갈망한 남자들, 일명 자가의 남들의 이야기. 지금 바로 시작해보도록 하지요. BTV. 먼저 매운맛 영화 프리즌 이스케이프부터 시작합니다. 이곳은 1973년 남아프리카 공화국.
가슴팍에 땀 흥건히 담으신 채 양손 가득 무언가 들고 주변을 살피는 한 남자. 누가 봐도 수상해 보이는 모양새로 분주하게 움직이더니 곧 여러 사람들의 손을 통해 쓰레기 더미 사이로 도착하게 됩니다. What we chose to do was the most radical of all things, and without doubt, the most explosive. 그리고 잠시 뒤 아직 한 발 남았다. 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼과 함께 폭파! 그리고 영화 다시 보기. 돌연 나타나 폭발 마법 선보이신 이 남자의 이름은 해리포터 아니 팀 젠킨. Let's go. On we go. No, Stephen, we don't have time for this, okay? 도망치려 하기도 전에 현장에서 붙잡혀버린 이들. Spreading the news that freedom and equality for all races should be fought for at all costs. 인종차별이 만연했던 당시의 시대상에 힘입어 팀과 친구 스티브는 무려 각각 12년과 8년, 도합 20년이라는 긴 형량을 받게 되죠. 두 남자가 투옥된 곳은 그 누구도 탈옥에 성공한 적 없다는 프리토리아 정치범 수용소. 무려 15개의 문을 지나야만 바깥 세상을 통할 수 있는 말 그대로 철옹성 같은 곳이었습니다. 그렇게 시작된 그들의 슬기로운 깜빵 생활. 그러나 준법 정신 만땅으로 탑재하신 우리의 정의로운 투사들은 말도 안 되는 차별을 당연시하고 있는 이들의 법규를 따를 생각이 없었고. Don't plan on staying that long. Hold on to that anger. It reminds you there's another world. 팀과 친구 스티븐이 생각해낸 이 지옥에서의 탈출 방법은 We've got something. We make keys. 바로 작업장에서 사용하는 나무 조각을 이용해 열쇠를 만드는 것이었습니다. 이 위대한 계획을 실현하기 위해 빨간색 물통에 몰래 조각을 빼돌리는 팀. 가만 빨간색. 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼을 눌러 탈출 방법을 더욱 자세히 확인하세요. 숨겨 가지고 나온 나무 조각을 이용해 말 그대로 열쇠 깎는 장인이 된 남자. 독방에 철문을 나서는 것은 물론 한산한 복도에 밤 산책을 나가는 경제까지 이르시게 되며 그들에게 자유라는 목적지가 멀지 않은 듯 보였습니다. 그러던 어느 날 난데없이 들이닥친 소지품 검사. 하다못해 초등학교 수련회에서도 하기 전에 예고를 한다던데 막무가내로 들어와 그나마도 없는 살림살이 다 엎어버리는 캡틴 교도관. 안 걸리고 잘 넘어가나 했던 그때 바닥으로 쏟아져 버리는 팀의 나무 조각들. 그리고 이를 발견해버린 수용소장. What is this? It's for photographs, Captain. 순식간에 열쇠 깎는 장인에서 사진꽂이 만드는 장인으로 거듭나신 우리의 주인공. There is something and I will find it. 한시름 넘기긴 했으나 이 사건으로 팀과 스티븐을 향한 감시는 더더욱 심해졌고 이에 그들은 드디어 결단을 내리기로 하는데 I won't give up. 자, 과연 자유의 투사들은 사방에서 지켜보는 감시의 눈과 정부의 억압, 시간이 지날수록 파괴되는 신념을 바로잡고 그들을 가두고 있는 감옥에서 탈출할 수 있을까요? 아니, 잠깐, 근데 문이 잠겨있네. 그래, 지금 바로 버튼을 누르세요. 빨간 버튼. 이거 어떻게 되는지 봐야 될 거 아닙니까? 404일의 계획, 15개의 강철문, 그리고 단 한 번의 기회. 가장 완벽한 탈옥 실화. 영화 프리즌 이스케이프였습니다. 지옥 불맛 차례입니다. 이번에는 조금 더 기상천외하고 극단적인 방법으로 자유를 쟁취한 또 다른 남자를 만나보도록 하죠. BTV. 매 주말마다 할렐루야 할렐루야 찬송가를 부르고 평소에는 성실한 경찰이자 가정적인 남편, 또 좋은 아빠로서 하루하루를 보내던 이 아저씨의 이름은 스티븐 러셀. 그러던 어느 날 크나큰 교통사고를 당한 뒤 갑작스럽게 튀어나온 스티븐의 고해성사. You're what? I'm gay! 이후 여태까지의 자신의 삶은 다 부질없는 가짜였다며 수단과 방식을 가리지 않고 돈을 끌어모으기 시작하는 주인공. Cash or charge? 그리고 그의 주요 돈벌이 수단은 바로
카드 사기, 여권 사기, 보험 사기, 더불어 썩은 토마토까지 팔아치우는 말 그대로 사기 캐릭터가 되는 것이었습니다. 그러나 꼬리가 길면 잡히는 법. 결국 감옥으로의 급행 티켓을 끊어버리고 말죠. 보통 이럴 때는 슬퍼 보이는 리액션 하나 넣어주실 법한데 이게 웬걸 교통사고에 대한 액땜이었는지 진정한 운명의 상대를 이곳에서 만나게 된 겁니다. My name is Stephen Russell. Nice to meet you, Stephen Russell. My name is Philip Morris. 영혼의 반쪽을 만나 극적으로 각성하고 본격적으로 필립 모리스와 자신의 탈옥 계획을 세우게 되는 우리의 저세상 로맨틱 가이 스티븐. I got a bail adjustment coming through, and I need that processed yesterday. 구닥다리 보이스피싱을 선보이는가 하면 옷을 초록색으로 물들여 의사인 척 당당하게 탈옥을 시도하기까지 이 기발하다 못해 황당하기까지 한 사기 천재의 온갖 수단이 궁금하시다면 지금 바로 빨간 버튼 딱! Oh shit! I broke your screen. 지옥에서 올라왔다. 코믹멜로 액션회로 스릴러 퀴어 어드벤처 영화 필립 모리스였습니다. You think you're the only hero in the world? Gentlemen, you're up. 전 세계 누적 수익 약 21조 원. 한국 누적 관객 수만 1억 600만 명 이상. 이는 지난 11년간 개봉된 22편의 마블 히어로 영화가 세운 어메이징한 기록들인데요. 최근엔 달고나 커피 만들기도 이제 질렸다는 프로 집콕러들이 마블 정주행을 달리고 있는 법. 오늘의 떡밥 이슈 주제는 총 러닝타임 47시간 47분. 이틀을 꼬박 잠 안 자고 봐야 클리어 가능하다는 22편의 마블 영화 세계관을 저 캡틴 아메리카가 단 20분 안에 시간 순으로 축약해드리겠습니다. 태초의 우주에는 절대적 힘을 돌 형태로 응축한 6개의 인피니티 스톤들이 존재했습니다. 각각의 돌은 공간, 정신, 현실, 힘, 시간, 영혼을 조작할 수 있는 엄청난 권능을 탑재하고 있었는데요. 이를 다 모은 자는 우주를 통제할 수 있게 된다고 하니 그야말로 호시탐탐 노리는 이들이 한둘이 아니었죠. 자, 그렇다면 과연 이 인피니티 스톤을 둘러싸고 어떤 어마무시한 일들이 벌어졌는지 저 캡틴과 함께 마블의 역사 속으로 거슬러 올라가 보실까요? 우주의 9세계가 일렬로 정렬하는 컨버전스가 발생하고 다크 엘프족의 지도자 말레키스는 6개의 인피니티 스톤 중 하나인 리얼리티 스톤을 이용 우주를 집어삼키려 합니다. 이때 신족 아스가르드의 왕 고아가 나타나 다크 엘프 군대를 물리치는 한편 리얼리티 스톤을 빼앗아 깊은 곳에 봉인시키죠. 보어의 뒤를 이은 아들 오딘은 딸과 우주의 9왕국을 정복하려 합니다. 그 과정 중 딸 헬라의 강력한 능력을 목격하고만 아버지 오딘. 그는 그녀의 힘에 위협을 느끼고 자신의 손으로 딸 헬라를 잠들게 하죠. 계속해서 전쟁을 벌이던 아스가르드의 왕 오딘은 거인족 프로스트 자이언트와의 전투에서 모든 것을 얼려버리는 무기 고대 겨울의 상자를 빼앗습니다. 한편 그와 매우 흡사한 스페이스 스톤 역시 아스가르드에서 보관 중이었으나 전쟁 중 분실, 지구로 흘러들어가게 되죠. 세월이 한참 흐른 1942년 It has taken me a long time to find this place. 전설의 보물을 찾아 헤매던 악당 레드스컬은 노르웨이의 한 교회에서 테서렉트를 발견하는데요. 스톤의 힘을 이용해 자신이 이끄는 빌런 조직 히드라와 함께 세계 정복의 야욕을 내뿜지만 지구에는 구세주가 있었으니 바로 접니다. 슈퍼솔저 혈청으로 벌크업 제대로 한 저 캡틴 아메리카를 눈의 가시처럼 여기는 악당 레드스컬. Stop him! Again! 그런 그가 히드라 조직을 이용
저를 죽이려다 그만. 저의 절친 버키를 죽음의 절벽으로 내몹니다. 하지만 레드스컬은 얼마 안가 넘치는 야망에 굴복 스페이스 스톤을 맨손으로 터치하다 우주 저편으로 점이 되어 사라집니다. 이 과정에서 테서렉트는 분실되고 저 또한 북극으로 추락, 오랜 겨울잠을 자게 되죠. 한편 바다에 수정된 테서렉트는 하워드 스타크에 의해 발견되고 그는 저 캡틴의 동료들과 함께 국제안보기관 쉴드를 창설. 테서렉트를 그곳에 복원하는데요. 그러나 그 과정에서 레드스컬의 히드라 전당들이 쉴드 내부에 깊이 침투하게 됩니다. 심지어 그들은 죽은 줄 알았던 저의 절친 버키를 데려와 히드라의 암살자 윈터 솔저로 변화시키는데요. 이 같은 사실을 모르는 쉴드의 학자 행크 핌. 그는 사물의 크기를 자유자재로 조절할 수 있는 핌입자를 발견한 인물인데요. 자신의 아내와 쉴드의 비밀 임무를 수행, 앤트맨과 와스프로 활약하죠. 쉴드의 본부로부터 멀리 떨어진 미국 중부. 인간 여자 메리디스 퀼은 마블 세계의 신적 존재인 셀레스티얼 종족의 애고와 사랑에 빠져 아들 피터 퀼을 낳게 됩니다. 그로부터 수년 뒤 행크 핌 박사의 아내 제니, 일명 와스프가 남편과 미사일 해체 미션을 수행하던 중 스스로 양자 영역으로 들어가며 행방불명되죠. 한편 1년여 후 데이를 위해 셀레스티얼 애고는 자신의 연인에게 뇌종양을 심어 죽게 만들고 아들 피터 퀼은 졸지에 고아가 되는데요. 그런데 우주의 무법 집단 라바저스의 리더 연두가 나타나 에고의 아들 피터를 우주로 납치합니다. You're supposed to be in Moscow. I took a detour through your defense lab. 그와 비슷한 시각 아내를 잃은 행크 핌 박사는 힘입자를 무기화하려는 하워드 스타크의 계획을 알게 되고 쉴드와 하워드에게 등을 지게 되죠. 그 후 어느덧 90년대로 접어든 MCU 세계. 쉴드의 창립 멤버 하워드 스타크와 그의 아내는 지금의 저를 잊게 만들어준 슈퍼솔저 혈청을 운반하던 중 의문의 암살자 윈터 솔저에게 목숨을 잃고 혈청마저 빼앗깁니다. 일이 있은 지 4년 뒤인 1995년 공군 파일럿 캐럴 댄버스는 테서렉트를 동력원으로 하는 신형 전투기의 시범운행 도중 외계 종족 크리의 공격을 받게 되고 I gotta destroy it before they get here. 폭발과 함께 테서렉트의 초인적인 힘을 흡수하게 되는데 이후 크리족 전사 연 로그에 의해 길러진 캐럴은 전투 중 우연히 지구에 불시착 쉴드의 요원 닉 퓨리를 만나게 되죠. Excuse me, miss. 그녀는 그와 함께 다가오는 위협들을 이겨내며 과거의 진실을 알아가고 He lied to me. Everything that I knew was a lie. 얼마 안가 내재되어 있던 스페이스 스톤의 힘을 분출시킵니다. 이로써 캡틴 마블의 탄생을 지켜보게 된 닉 퓨리는 스톤의 위험성을 느끼고 지구를 지키기 위한 방어책 어벤져스 프로젝트를 꾸리게 되죠. 이후 테서렉트를 삼킨 고양이 구스는 그 물건을 닉 퓨리의 책상에 토해냅니다. 한편 부모님을 윈터 솔저에게 잃고 8년의 세월을 홀로 보낸 토니 스타크. 걱정과는 다르게 스위스에서 열린 파티까지 참석할 정도로 잘 지내는 듯 보이는데요. 사랑에 단단히 눈먼 토니는 자신의 열렬한 팬 킬리언에게 대구력을 안겨주고 말죠. I'm titillated by the notion of working with you. Yeah? Yeah, yes, she's fine. So I'll see you up on the roof in 5 minutes. 어느덧 2000년대에 다다른 마블 세계는 새로운 다혈질 히어로의 탄생을 맞이하고 있었습니다. 주인공은 이론과학과 응용과학 모두에 정통한
브루스 배너 박사인데요. 그는 슈퍼솔저 혈청 복원 연구 도중 감마선에 피폭. 엄청난 파괴력을 소유한 괴물 헐크로 다시 태어나게 됩니다. Ladies and gentlemen, it is my honor to present this year's Apogee Award to Mr. Tony Stark. 수년이 흐른 2010년. Tony? 돌아가신 아버지 하워드 스타크를 대신해 세계적인 무기 제조 기업을 이끌던 토니가 테러리스트에게 납치를 당하고 마는데요. 그는 피랍된 동굴에서 만난 의학 박사 인생과 강철 슈트를 간신히 제작, 어렵게 탈출에 성공합니다. 사실 이 모든 것은 회사 동업자이자 토니의 자리를 노리는 오베디아 스탠의 계략이었는데요. 그러나 그에게 무릎 꿇지 않는 토니, 오히려 세상 앞에 당당히 자신의 정체를 밝히죠. I am Iron Man. 이를 지켜본 쉴드의 닉 퓨리 요원은 토니가 어벤져스 계획의 적임자임을 확신합니다. Who the hell are you? I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. 하지만 어벤져스 프로젝트는 쉽사리 진전되지 않고 아이언맨, 헐크, 토르가 한꺼번에 사고를 치기 시작하는데 먼저 아크 리액터라는 원자로를 가슴에 받고 활동하는 아이언맨은 팔라듐 중독으로 목숨을 위협받고 있습니다. 그 와중에도 새로운 비서이자 쉴드의 비밀 요원인 블랙 위도우에게 잠시 한눈을 팔지만 그는 아버지가 유언처럼 남긴 지식을 연구, 중독을 극복해내죠. 이후 되찾은 컨디션과 함께 토니는 어벤져스 프로젝트를 마침내 수락합니다. 한편 화가 나면 헐크로 변하는 남자 브루스 배너 박사는 백신을 찾아 전 세계를 떠도는 중인데요. 이에 더해 그를 미치도록 잡고 싶어하는 군인 에밀 브론스키는 슈퍼솔저 혈청에 헐크의 혈청까지 과다 복용, 거대 괴물 어보미네이션으로 진화합니다. 헐크와 어보미네이션의 피할 수 없는 대결이 진행되던 그 시간, 오딘의 아들이자 아스가르드의 왕자 토르는 이복 동생 로키가 파놓은 함정에 빠지고 마는데요. 이럴 때 믿을 건 핏줄인 오딘뿐이지만 말 안 듣는 아들 때문에 화가 난 아버지. Father, we'll finish them together. Silence. 맏아들 토르의 힘을 빼앗아 집으로 내쫓습니다. 이 틈을 놓치지 않는 얄미운 동생 로키는 아스가르드의 최강 병기 디스트로이어를 형 토르에게 내려보내는데요. Taking their lives will gain you nothing. So take mine and end this. 모든 것을 자포자기한 순간 고결함을 깨우친 토르는 멸리르 망치를 다시금 손에 쥐고 천둥의 신, 그 힘을 되찾습니다. 2011년 국제안보기관 쉴드가 북극의 얼음 속에 잠들어 있던 저 캡틴을 발견해내죠. 무려 70여 년간 잠들어 있던 제가 변해버린 세상에 혼란스러워하고 있던 그때 일전의 일로 형 토리에게 제대로 혼인한 로키가 전 우주 최강 빌런 타노스와 손을 잡는데요. 그리고 지체 없이 외계 종족 치타우리를 이끌고 지구로 침공을 가하는 로키. 하지만 이런 일을 미리 예견한 선견자 닉 퓨리는 아이언맨, 토르, 헐크. Now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. 쉴드의 에이스 요원인 블랙 위도우와 호크아이, 그리고 전투력 말렙인 저 캡틴까지 최강 어벤져스 팀을 결성시킵니다. 이는 선량한 시민들을 지키기 위해 히어로들이 한뜻으로 뭉친 첫 번째 만남이었죠. 한편 아수라장이 된 도시를 청소하느라 의도치 않게 떼돈을 벌게 생긴 폐기물 수거 업체의 보스 벌처. 그러나 일확천금의 단꿈도 잠시 토니가 내세운 정부업체에 밀려 실업자 신세로 전락합니다.
이렇게 아이언맨의 적이 또 한 명 추가되는 사이 I'm the best. 정작 당사자는 뉴욕 사태 이후 트라우마에 빠져 슈트 개발에 몰두 중인데요. 이 와중에 만다린이라는 테러리스트까지 나타나 그의 불안에 불을 지핍니다. My name is Tony Stark, and I'm not afraid of you. But on the off chance you're a man, here's my home address: 10880 Malibu. 갑작스러운 테러로부터 가까스로 살아난 아이언맨. 모든 일의 원흉이 자신이 수년 전 스위스에서 무시했던 사생팬 킬리언의 지심을 깨닫죠. 당한 대로 갚아주자는 신조인 토니. 킬리언을 향해 엄청난 수의 아이언맨 슈트를 폭발시킵니다. 비슷한 시각 토리의 인간 여친 제이는 우연히 정체불명의 공간으로 빨려 들어가고 그곳에서 그녀는 자신의 의지와 상관없이 6개의 인피니티 스톤 중 하나인 리얼리티 스톤을 흡수하게 됩니다. 이 같은 사실을 알게 된 남친 토르는 그녀를 치유하기 위해 자신의 고향 아스가르드로 함께 떠나지만 리얼리티 스톤이 세상에 깨어난 것을 감지한 다크 엘프 왕 말레키스가 그들이 있는 아스가르드로 침공하는데요. 그러나 위기에 강한 형제 토르와 사고뭉치 동생 로키가 힘을 합쳐 엘프 왕 말레키스를 처단하고 리얼리티 스톤을 봉인하는 데 성공합니다. 이후 모두의 안전을 위해 리얼리티 스톤은 우주의 수집가 콜렉터에게 맡겨지죠. One down, 5 to go. 그로부터 1년 뒤 지구. 닉 퓨리의 갑작스러운 죽음에 Don't trust anyone. 쉴드를 의심 중이던 저 캡틴 아메리카는 정체불명의 암살자 윈터 솔저와 살벌하게 마주치고 얼마 안 그가 죽은 줄 알았던 베스트 프렌드 버키라는 사실을 깨닫게 되는데 그러나 반가운 재회도 잠시 친구를 놓쳐버린 저는 쉴드의 수뇌부가 오래전부터 히드라에 의해 장악됐음을 뒤늦게 알게 되고 끝내 블랙 위도우 등 동료들의 도움으로 쉴드를 해체시킵니다. 비슷한 시각 우주의 무법자로 자라난 스타로드는 파워스톤을 봉인하고 있는 오브를 훔치다 걸려 감옥에 수감 중인데요. 그곳에서 그는 우주 최강 빌런 타노스의 수양딸 가모라, 근육 바보 드렉스, 귀여운 외모와 달리 포악한 성질의 로켓, 외계 식물 종족인 그루트와 친구가 됩니다. 이후 파워스톤을 이용해 노바 제국을 멸망시키려는 미치광이 로난과 맞서게 되는 스타로드와 친구들. 시선 빼앗는 뮤지컬 공격으로 위기를 이겨낸 이들은 What are you doing? 마침내 가디언즈 오브 갤럭시라는 칭호를 받게 되죠. We're the Guardians of the Galaxy. 물론 파워스톤은 노바 제국에 무사히 보관되고요. 이후 온갖 의뢰를 수행하며 우주를 떠돌던 가오갤. 그들의 앞에 어느 날 스타로드의 아버지 에고가 나타나는데요. And I'm your dad, Peter. 부자 상봉의 감동도 잠시. 스타로드는 아버지 에고의 무서운 야망을 깨닫고 과거 그가 어머니의 죽음에 연관되어 있다는 사실까지 알게 됩니다. 이 일을 계기로 이들은 합심하여 에고의 불멸한 힘에 맞서 싸우게 되죠. 한편 다시 지구로 돌아와 히드라의 기지를 습격해 빼돌려진 치타우리 셉터를 탈취하는 데 성공한 어벤져스. 토니는 브루스 배너 박사의 도움을 받아 전 지구적 방어 시스템 일명 울트론 프로젝트에 몰두하고 있는데요. But if next time aliens roll up to the club, and they will, they couldn't get past the bouncer. 그러나 인류의 모든 기록을 잃게 된 울트론 시스템이 갑자기 폭주. 인간들에 대한 혐오감을 분출시킵니다. Everyone creates the thing they dread. Men of peace create engines of war.
Invaders create Avengers. 그때 과거 히드라에 의해 마인드 스톤으로 초능력을 얻게 된 퀵실버, 스칼렛 위치 남매와 역시나 마인드 스톤, 토르의 번개 등으로 지능을 갖게 된 AI 비전이 어벤져스 팀에 합류하고 울트론의 원대한 계획을 저지하는 데는 성공하지만 이 과정에서 퀵실버는 사망, 헐크는 실종 상태가 되고 말죠. 그러나 비슷한 시기 지구는 또 다른 뉴 히어로를 맞을 준비 중이었으니 Dr. Pym? Yes, I'm still alive. Suffice. 과거 쉴드를 탈퇴한 행크 핀 박사. 그는 자신의 소형화 기술을 이용 동업자 데런 크로스가 군사무기를 제조한다는 사실을 알게 되는데요. 이에 행크 핀 박사가 내린 특단의 조치. 정의로운 도둑 스콧 랭을 2대 앤트맨으로 발탁, 평화를 위해 싸워나갑니다. 어느덧 2016년 히어로들 사이에 큰 갈등이 발생하고 맙니다. It's a job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. 그 시발점은 어벤져스의 능력을 통제하자는 유엔의 소코비아 협정인데요. 아이언맨 중심의 찬성파와 저를 중심으로 한 반대파가 격렬하게 부딪히던 중 토니는 자신의 부모님을 살해한 범인이 저 캡틴의 절친 버키라는 사실을 깨닫고 절망합니다. 이 일을 계기로 팀 어벤져스는 분열의 시대를 맞이하게 되죠. 한편 감마선에 노출된 거미에 물려 슈퍼파워를 가지게 된 소년 피터 파커. 그는 우연히 정체불명의 외계 무기를 팔아치우는 악당 벌처를 목격, 결투를 벌이게 되는데요. 그러나 강력한 외계 무기가 많이도 버거워 보이는 피터. 결국 아이언맨의 도움으로 구사일생하지만 영혼을 탈탈 털리고 슈트마저 빼앗깁니다. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. 이후 그는 슈트의 도움 없이 벌처와의 정면 승부를 펼쳐 진정한 히어로로 거듭나죠. 그 사이 천재 신경외과 의사 닥터 스트레인지가 교통사고로 두 손에 치명상을 입습니다. 이를 치료하기 위해 그는 카마르타지로 향하고 그곳에서 마법 스승 에인션트 원을 만나게 되는데 수련을 해나가던 중 닥터 스트레인지는 타임스톤이 담겨있는 유물 아가모토의 눈을 통해 시간 조작 능력을 터득합니다. 그리고 또 한 명의 히어로, 시빌워 사태 때 아버지를 잃고 와칸다의 왕위를 계승한 티찰라에게도 위기가 찾아옵니다. 왕위를 위협하는 버려진 사촌 킬몬거 때문인데 결국 왕권 다툼에서 처절하게 패배한 그대로 폭포 아래로 떨어져 실종되지만 악착같이 살아남아 킬몬거와 다시 승부를 겨루는데요. 한편 노쇠한 우주의 수호신 오딘이 소멸하자 강력한 파워를 가진 채 봉인됐던 토르의 누나 죽음의 신 헬라가 깨어나고 동생 군단 토르와 로키는 기 한 번 제대로 못 편 채 쓰레기장 행성 사카르로 떨어집니다. 그리고 그곳에서 우연히 검투사 사냥꾼 발키리와 울트론 사태 이후 사라진 줄 알았지만 사카르의 슈퍼스타가 된 헐크를 만나게 되는데요. 우여곡절 끝에 다시 아스가르드로 돌아오게 된 형제 군단. 그들은 누나 헬라와 승부를 벌이는 한편 아버지 오딘의 유언에 따라 모든 아스가디언들을 난민선에 태웁니다. 그때 그들의 앞에 나타나는 정체불명의 함선 한 대. 드디어 인피니티 스톤 수집을 위해 직접 작전 개시에 나선 타노스. 그는 노바 제국을 공격해 파워스톤을 강탈한 것도 모자라 아스가르드의 난민선을 습격, 스페이스 스톤까지 수집합니다. 이후 콜렉터가 가지고 있던 리얼리티 스톤, 그리고 수양딸 가모라를 희생시켜 얻은 소울 스톤까지 총 4개의 스톤을 손에 넣는데요. 이럴 때 간절히 생각나는 그 이름, 어벤져스. 빛나는 보라색 거구를 상대로 우리의 영웅들은 젖먹던 힘을 짜냅니다. 그러나 결국 타임스톤과 마인드스톤은
차례로 자신의 인피니티 건틀릿에 장착하는 최강 악당 타노스. 뒤늦게 토르가 최후의 일격을 가해보지만 그의 핑거스냅 한 번으로 지구는 물론 우주의 모든 생명들이 절반이나 사라져버리죠. 이제 남은 이들은 동료, 친구, 그리고 가족의 복수를 위해 다시 한번 싸움을 준비하는데요. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. 지금까지 오직 BTV에서만 볼 수 있는 캡틴 아메리카 피셜 마블의 시대별 세계관이었습니다. 마블 덕후들을 위한 덕력 증진의 기회, BTV 마블 히어로전 이벤트 참여하고 오늘 소개해드린 마블의 모든 영화들은 지금 바로 BTV에서 감상하세요. Never one to shrink from an honest challenge.